بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بھٹو میں آپ سب کا، صوبے سندھ کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ کشمیر سے کراچی تک اس صوبے کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بلدیاتی الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا، تیر کو جتوایا، اور اب انشاءاللہ تعالی کراچی سے کشمیر تک جیالو کا حکومت ہوگا۔ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے، یہ الیکشنز تاریخی الیکشنز تھے۔ ان الیکشنز نے جو دہائیوں سے اس صوبے میں سازش چلتا تھا، تقسیم کا سیاست چلتا تھا، اربن رورل کا سیاست چلتا تھا، کراچی اور سندھ کا سیاست چلتا تھا۔ آپ کی محنت کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو کی محنت کی وجہ سے، کراچی سے کشمیر تک کی عوام کی ووٹوں کی وجہ سے آپ نے نفرت کی سیاست کو دفن کر دی ہے، آپ نے تقسیم کی سیاست کو دفن کر دی ہے، آپ نے کراچی اور کا سیاست دفن کر دی ہے۔ سندھ ایک ہے، سندھ ایک تھا، اور سندھ ایک ہمیشہ رہے گا۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بلدیاتی الیکشن کا نعرہ تھا کہ ہم سب کا سندھ، آپ نے ہمارا اس نعرہ کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی ہے۔ آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہداء کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں، جن کی قربانی کی وجہ سے، جن کی شہادتوں کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہنچ چکی ہے۔ اور میں پورا پاکستان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ہم نے سندھ سے نفرت کا سیاست ختم کر دی، ہم نے سندھ سے تقسیم کی سیاست ختم کر دی۔ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پر تقسیم کا سیاست کو دفن کر دیں گے، ہم پاکستان بھر میں نفرت کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی انہی جیالو کی محنت کی وجہ سے، انہی جیالو کی جد و جہد کے نتیجے میں ہم پورا پاکستان میں
कायदे अवाम का पाकिस्तान कायम करेंगे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान कायम करेंगे। और इस नफरत की सियासत ने जिस तरीके से पूरे मुआशरे को तकसीम किया है, सियासत को तकसीम किया है, मीडिया को तकसीम किया है, अदलिया को तकसीम किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मुल्क के अवाम से वादा है, इस मुल्क में हर सूबे में रहने वालों से वादा है कि हम पहले भी चारों सूबों की जंजीर थे, हम आज भी चारों सूबों की जंजीर है। साथियों, पीपल्स पार्टी ने सिंध से आमरीत की बाकियात का सियासत को खत्म कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस जीत के साथ ये साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ना जानती है, अब पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतना भी जानती है। हम इलेक्शन से नहीं डरते, हम इलेक्शन से नहीं भागते, पीपल्स पार्टी तैयार है। हम अपना मुखालफीन को वोट की ताकत से हरवाएंगे, अवामी ताकत से हरवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप अपना तैयारी पकड़े, आप अपना मेहनत जारी रखें। जब भी इलेक्शंस होते हैं, जियालो तो तैयार है। हमने कराची में सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, और जैसे कराची ने पीटीआई को खुदाफिज कह दिया है, इंशाअल्लाह ताला वैसे ही हम बाकी मुल्क से भी इन सियासी दहशतगर्दों को फारिग करेंगे। हम तो आदी हैं, हमने तो आमिरों से मुकाबला किया है, हमने हर किस्म का सिलेक्टेड का मुकाबला किया है, हमने दहशतगर्दों को असल दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। हमने इसी शहर कराची में, हैदराबाद में अल्ताफ का सियासत को मुंह दिया है। ये इमरान क्या चीज है? आपने क्या क्या नहीं देखा है? आपने अपना कायद खुशी में टावर में शुक्रिया सिंध के नाम से जलसा इस वक्त जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर रहे थे। अभी अजान का वक्फा लिया गया है और जैसे कि आपसे कुछ देर कबल के मनाजर आप देख सकते हैं कि जियालों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त जलसा गाह में मौजूद है और काफ़ी देर से इंतज़ार था कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि जलसा गाह से खिताब करें। और अब जो कि वक्फा लिया गया है अजान का, ऐसे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से ये कहा गया कि हमने इससे पहले भी आमिरों का मुकाबला किया है। जियालों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जलसा गाह में मौजूद है। शुक्रिया किया गया उनकी जानिब से।
خاص طور پر بلدیاتی انتخابات میں جیت کی خوشی میں، اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ثابت کر چکی ہے کہ انہیں عوام کا کس حد تک اور کتنا سپورٹ حاصل ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم نے حقیقی دہشت گردوں کا سامنا کیا ہے، یہ عمران خان کیا چیز ہے، جیسے سندھ سے پی ٹی آئی کا خاتمہ کیا ہے ویسے ہی پورے ملک سے ان سیاسی دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی ثابت کیا اور ہم پھر ثابت کریں گے کہ ہم یعنی پیپلز پارٹی ہی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے حقیقی دہشت گردوں کا سامنا کیا ہے، یہ عمران خان کیا چیز ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے سندھ سے پی ٹی آئی کا خاتمہ کیا ویسے ہی پورے ملک سے ان سیاسی دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جیالے الیکشن کی تیاری کریں، ہم الیکشن میں نہیں لڑتے، ہم الیکشن لڑتے ہیں۔ بلاول کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ سے آمریت کی باقیات کا خاتمہ کیا، ہم نے حقیقی دہشت گردوں کا سامنا کیا ہے، یہ عمران خان کیا چیز ہے، جیسے سندھ سے پی ٹی آئی کا خاتمہ کیا ہے ویسے ہی پورے ملک سے ان سیاسی دہشت گردوں کا بھی خاتمہ کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ہی چاروں صوبوں کی زنجیر ہیں۔ اس وقت اذان کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں وقفہ کیا ہوا ہے۔ کیا کیا نہیں دیکھا ہے۔ آئے اپنا قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت دیکھا۔ آپ اس وقت غصے میں تھے، ناراض تھے، سراپا احتجاج تھے، لیکن آپ نے کبھی نہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا۔ جب جنرل ضیاء الحق نے قائد عوام کو تختے دار پر لٹکا دیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے کسی کو کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے جنا ہاؤس کو آگ نہیں لگایا تھا۔ اگر آگ لگا تھا تو جیالوں نے، لاہور کے جیالوں نے اپنے آپ کو آگ لگا دیا تھا، مگر اپنا ریاست کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ نے کیا کیا بھگتا ہے اس ملک میں؟ جو ظلم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے دیکھا ہے، اس ملک کی تاریخ میں کسی اور نے یہ ظلم نہیں دیکھا، یہ دکھ نہیں برداشت کی۔ آپ کا قائد کو شہید کیا گیا، ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، اسی شہر کراچی میں شہید کیا گیا، اور الزام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ لگا۔ پھر بھی ہم نے قانون اپنا ہاتھ میں نہیں لیا، پھر بھی ہم نے کسی ریاست کا ادارہ پہ حملہ نہیں کیا۔ صدر زرداری کو 12 سال جیل میں بند کیا، تب کسی چیف جسٹس نے سو موٹو لیتے ہوئے صدر زرداری کو کسی کورٹ میں، کسی عدلیہ میں تو طلب نہیں کیا تھا۔ قائد عوام جب قائد عوام عدالت میں پیش ہو رہا تھا تو کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ گڈ ٹو سی یو۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب سکھر جیل میں بند تھی ضیاء عامر کے دور میں، تو تب ہمارے لیے تو کوئی ایسا چیف جسٹس نہیں تھا۔ صدر زرداری کو
12 साल जेल में रखा गया। इसी शहर कराची का CIA सेंटर में तशद्दुद किया गया, टांग काटा गया, गला काटा गया। तब कहां था चीफ जस्टिस, कहां था ये इंसाफ? मगर हमने तब भी पुरअमन एहतजाज किया, तब भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हमारे लिए बहुत मौके थे। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वापस आई थी 1986 में, तो दुनिया आज तक मानती है, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का हिस्सा है, कि दुनिया भर में सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा किसी सियासी लीडर के लिए वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए लाहौर में 1986 में हुआ था। अगर हम इस किस्म का सियासत करते थे तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लाहौर पहुंचते हुए, वो हुजूम देखते हुए ऐलान करती कि लाहौर से हमने आगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद पहुंचना है। कायदे अवाम का कातिल आवाने सदर में बैठा हुआ है। उस वक्त अगर हम चाहते तो हम अपने हाथों से इंतकाम ले सकते थे, मगर इस मिट्टी की मोहब्बत में, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हुए, हमने कभी इस किस्म का गैर कानूनी, गैर आईनी अमल नहीं अपनाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई और वो पूरा पाकिस्तान में सारे जियालों के जो जज्बात थे वो कंट्रोल में नहीं रह सके। उन्होंने अपने कायदे अवाम का शहादत को बर्दाश्त की, शहीद शाहनवाज भुट्टो का शहादत बर्दाश्त की, शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो का शहादत बर्दाश्त की, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहादत नहीं बर्दाश्त कर सकते। मुल्क भर में एहतजाज था, कारकुन अवाम नाराज थे, गुस्से में थे। तब भी को कमांडर हाउस होता था, तब भी GHQ होता था, मगर तब भी उन्होंने उस हद तक वो रेड लाइन क्रॉस नहीं किया। तब भी अगर हम चाहते थे तो अगर हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होता कि कातिल मुशर्रफ ऐवाने सदर में बैठा हुआ है, जाओ मेरे लिए आप जाके इंतकाम का बंदोबस्त करो, तो कौन पाकिस्तान के अवाम को रोक सकते थे? कौन आपको रोक सकते थे? ये हमारा सियासती नहीं, सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया तो मैंने जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है के नारा लगाया। और ये जो सियासी दहशतगर्द है, इनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये आज तक लाडले हैं, इन्होंने तो असल ऑपोजिशन भी नहीं देखा है। अभी तक हर कोने में इनका सहूलतकार मौजूद है। अभी देखो इसको, बाल्टी सर पे रख के फिरता है, अपने आप को बहादुर लीडर कहलाता है, मगर अपना बाल्टी साथ लिया बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकता है। लीडर हो
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसे बहादुर हो। 18 अक्टूबर पे इसी शहर कराची में जो दहशतगर्दी के वाकया कारसाज पे हुआ, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उसी रात हॉस्पिटल पहुंची, अपना जख्मी कारकुन का सेहत पूछने वो हॉस्पिटल पहुंची थी। वो 2-3 महीने कैंपेन करती रही, दहशतगर्दी का हमला से बच गई, मगर डरी नहीं, पीछे नहीं हटी। आपसे जलसे से खिताब करती थी, कोई बाल्टी सर पे रख के नहीं चाहती थी। इसके साथ हुआ क्या है? एक रात भी जेल में नहीं गुजारा है। एक रात पुलिस गेस्ट हाउस में कप्तान बर्दाश्त नहीं कर सका। इसकी खौफ से कि एक हफ्ता उसको जेल में गुजारना पड़ा या पड़ेगा, उसके खौफ पे उसने इदारे पे हमले किए, पूरे पाकिस्तान को जला दिया। अरे हमारा पीपल्स बस सर्विस का तो क्या कसूर था? केएमसी का वाटर टैंकर ने खान का क्या बिगाड़ा है? ये तो इतना बुज़दिल है, इतना बुज़दिल है कि अपना कायद को जेल से बचाने के लिए, वही जेल जिसमें इसी बुज़दिल ने सदर जरदारी को भेजा था, फरियाल तारपुर साहिबा को भेजा था, उसी जेल में जाने के लिए कप्तान डरता है। अदालत में जाता है, सुनो, अदालत में जाता है और कहता है जज साहब मुझे रहा करो, मैंने एक दिन से बाथरूम नहीं किया है, आप मुझे रहा करो। ये किस किस्म का लीडर है? ये शख्स सियासी दहशतगर्दी पे उतर आया है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के कारकुनों से मुखातिब होना चाह रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो नजरियाती लोग हैं उनसे मुखातिब होना चाह रहा हूं। वो लोग जिन्होंने इंसाफ का ख्वाब, नया पाकिस्तान का ख्वाब मानते हुए इस बाल्टी वाला लीडर का पीछे पड़ गए। ये तो अपने अना के लिए, अपना जात की वजह से, अपनी ताकत की नशा में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। हमारे इदारे पे वो हमले किए जो माजी में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द कर चुके हैं। एक तरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमारा GHQ पे हमला किया, तो दूसरा इन सियासी दहशतगर्दों ने हमला किया। एक PLA ने जिन्ना का घर पे बलूचिस्तान में उसको आग लगाया था,
تو دوسرے یہ سیاسی دہشت گرد نے لاہور کا جناح ہاؤس کو آگ لگایا تھا. میں ان پرامن کارکن پی ٹی آئی کے کارکن کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سیاست بچائیں. آپ اس دہشت گردی کا مزاحمت کریں, ان دہشت گردوں کا ساتھ نہ دو. اگر آپ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہو, سیاست کرنا چاہتے ہو, تو آپ کو پی ٹی آئی کا ملیٹنٹ ونگ سے الگ ہونا پڑے گا. ہم تو ڈائیلاگ کا حامی تھے. ہم تو کہتے رہتے تھے, اپنے اتحادیوں کو بھی کہتے رہتے تھے کہ آئے ہم بات چیت کرتے ہیں, مگر ہم دہشت گردوں سے کیسے بات چیت کریں؟ ہم صرف تب بات چیت کر سکیں گے اور لوگوں سے کر سکیں گے جو دہشت گردی کا مزاحمت کرے اور ان سیاسی دہشت گردوں سے لا تعلقی کا اعلان کرے. ساتھیوں, جب آپ اپنے الیکشنز میں محنت کر رہے تھے, جب خان لاہور کو, پنڈی کو جلا رہا تھا, ہم پاکستان کا نمائندگی ملک بھر میں کر رہے تھے, ملک بھر, دنیا بھر میں کر رہے تھے. حال ہی میں ہم نے آپ کا نمائندگی ایس سی او کا فورم پہ بھارت میں کیا تھا. ہم نے ان کا جھوٹ کا ان کے سامنے بیٹھ کے جواب دیا. ہم نے ان کا سرزمین پہ کھڑا ہو کے آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا مقدمہ ان کا عوام کے سامنے رکھ لیا. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہو اور وہ کرکٹ میچ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہو رہا ہو, تو آپ کا سیاست جو بھی ہو, ہم سب ٹیم پاکستان کے ساتھ دیتے ہیں, پاکستان کی کامیابی کا دعا کرتے ہیں. تو جب خارجہ پالیسی کے میدان میں پاکستان اور بھارت کا میچ ہو رہا تھا اور میں پاکستان کا نمائندگی کر رہا تھا, پیپلز پارٹی کی صرف نہیں پورے پاکستان کا نمائندگی کر رہا تھا, تو اس خارجہ پالیسی کا جو بھارت اور پاکستان کا میچ تھا, پورا پاکستان کا کامیابی کے لیے دعا کر رہا تھا. صرف ایک ہی جماعت, جو بعد میں یہ سیاسی دہشت گرد نکلے, وہی جماعت پاکستان کی کامیابی کے لیے خواہش مند نہیں تھے. ان کا بیانیہ اور بی جے پی کا بیانیہ ایک ہی تھا, اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے میں نے ہمیشہ یہ اصول رکھا ہے کہ ملک کے اندر ہم سیاسی اختلافات رکھتے ہیں, لیکن جب میں باہر جاتا ہوں تو میں ہر پاکستانی کا نمائندگی کرتا ہوں, اپنے سیاست چمکانے نہیں جاتا ہوں. مگر افسوس کے ساتھ ہم نے تو, جب میں امریکہ گیا تھا وزیر خارجہ بننے, پہلے دفعہ جب میں وزیر خارجہ بنا تھا اور امریکہ گیا تھا, تو وہاں خان صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا
کہ کیا خان صاحب نے جو روس کا دورہ کیا وہ غلط تو نہیں تھا, آپ نے مذمت نہیں کرنا تھا وزیر خارجہ. میں نے تو اس کا امریکہ کے سرزمین پہ کھڑا ہو کے روس کا دورہ کا دفاع کیا, اور یہ اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے تو یہ بھارت کا کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے. ساتھیوں, پیپلز پارٹی ان کی نفرت کی سیاست کو رد کرتی ہے, ان کی تقسیم کی سیاست کو رد کرتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پورا پاکستان کو متحد کرنے والی جماعت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مستقبل میں حکومت سنبھالنے کا ذمہ داری ملی تو ہمارا وقت اس چیز میں ضائع نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنا مخالفین کو پکڑنا ہے یا اپنا مخالفین کو گالی دینا ہے. ہمارا وقت, ہمارا ٹائم صرف اور صرف عوام کا مسائل حل کرنے میں حکومت کا ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کے نفرت کی سیاست, ان کی تقسیم کی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے. ہم اپنا سیاست کریں گے, بھٹو کا سیاست کریں گے, نظریہ کے سیاست کریں گے, فلسفہ کا سیاست کریں گے, خدمت کا سیاست کریں گے. اس لحاظ سے ہمارا یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے, اس جیت کے بعد ایک تو اس جیت کا مبارکباد کے ساتھ ایک شکایت ہے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کے پیپلز پارٹی کو لوکل گورنمنٹ کے حکومت بنانے میں تاخیر کروانے کے لیے بہت سے ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں. اور ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سال سے سندھ کے عوام کو انتظار رکھا ہے, ایک سال سے انتظار رکھا ہے. یہ الیکشنز بار بار تاخیر کا شکار رہے ہیں. پہلی دفعہ بلدیاتی یا کسی الیکشن کی تاریخ میں اپنے بائی الیکشنز بھی پہلے کروایا ہے. اب فوری سکیجل نکالو, بلدیاتی الیکشن کا سکیجل نکالو, اوتھ کرواؤ, میرا میئرز کو منتخب کروائے, میرا چیئرمینز کو منتخب کروائے, تاکہ وہ اس صوبے کے عوام کا خدمت کر سکے. ہم نے اس مطالبہ پہ جتنا بیان بازی کرنا تھا وہ تو کر لیا. ہم نے اس مطالبہ کے لیے جتنے خط لکھنے تھے وہ تو لکھے ہیں. اب آپ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرو, الیکشن کرواؤ, ورنہ پیپلز پارٹی بھی احتجاج کرنا جانتی ہے. ہم بھی پرامن احتجاج کر کے اپنا الیکشن کا حق چھیننا جانتے ہیں. ساتھیوں, اس نیا مینڈیٹ جو پیپلز پارٹی کو ملا ہے,
खास तौर पे बल्दियाती इलेक्शंस का मैंडेट जो मिला है, इस पे हमारा 5-6 तकरीबन प्रायोरिटीज होंगे, 5-6 ऐसी जगह होंगे जहां हम तवज्जो देंगे। इसलिए इस दफा इंशाअल्लाह बल्दियात भी आपका, सूबाई हुकूमत भी आपका, इंशाअल्लाह वफाक भी आपका। तो इस बल्दियाती इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने हुकूमत के नुमाइंदे को, अपने लोकल बॉडीज के नुमाइंदे को, पीपल्स पार्टी के जो प्रायोरिटीज होंगे वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक, हम बल्दियाती और सूबाई हुकूमत जो है साथ मिलके सेहत की निज़ाम की बेहतरी के लिए प्रोग्राम लेकर आएंगे। जो सूबाई हुकूमत के माशाल्लाह कामयाब हॉस्पिटल्स हैं, जो सूबाई हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट के मंसूबे से जो कामयाब हॉस्पिटल्स हैं, इंशाअल्लाह अब हम बल्दियाती इलेक्शंस जीतने के बाद इस निज़ाम को निचले सतह तक पहुंचाएंगे और जो बल्दियात के साथ हॉस्पिटल्स, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ये फार्मेसी जो बल्दियाती के निज़ाम के नीचे आते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इनको आपके उस स्टैंडर्ड पर लेकर आएंगे जैसे हमने NICVD बनाया है, जैसे हमने गंबत बनाया है, वैसे ही मैं जैसे कराची का बासी शहीद का हॉस्पिटल है, बल्दियाती निज़ाम के नीचे है, कायदे अवाम ने वो हॉस्पिटल इस शहर को तोहफा दिया था, उसका आज अगर हाल देखा जाता है तो अफसोस होता है। इंशाअल्लाह ताला आपका बल्दियाती निज़ाम और आपका सूबाई हुकूमत साथ मिलके बल्दिया में जो सेहत के इदारे हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। वो कहते थे जब भी सूबाई हुकूमत सेहत के इदारा पे काम करना चाहते थे तो वो कहते थे कि ये लोकल बॉडीज का काम है, खुद कुछ काम नहीं करते थे और हमें काम करने से रोकते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत की वजह से जब मेयर आपका होगा, जब चेयरमैन आपका होगा तो काम भी आपका करवाया जाएगा। हम सेहत के बाद जो तालीम के इदारे हैं जो नजरअंदाज है उन पे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से NGOs के साथ मिलके, प्राइवेट इदारा के साथ मिलके हुकूमत के जो तालीमी इदारे हैं उनको वैसे ही बनाएंगे जैसे ये प्राइवेट इदारे के प्राइवेट तालीमी इदारे होते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने अब तक दोनों ट्रांसपोर्ट और सॉलिड वेस्ट के लिहाज से पीपल्स बस सर्विस और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम सूबाई सिंध के हुकूमत ने इंट्रोड्यूस तो करवाया है, मगर इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती निज़ाम के साथ मिलके, मेयर्स और चेयरमैन्स के साथ मिलके हम ये पीपल्स बस सर्विस और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आपके गलियों तक पहुंचाएंगे।
गुर्बत का मुकाबला करने के लिए गुर्बत का मुकाबला करने के लिए एक तो ऐसे मंसूबे हैं जिसको आप जब बल्दियाती निज़ाम के साथ मिल के काम होगा इंशाअल्लाह ताला उनका फ़ायदा और ज़्यादा बेहतर होगा। और वो दो, एक तो हमारा जो SRSO पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के तहत जो हम बिला सूद कर्जा देते हैं गरीब तरीन औरतों को ताकि वो अपना कारोबार शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला अब इस निज़ाम को हम बल्दियाती निज़ाम के साथ जोड़ के सिंध के हर यूनियन काउंसिल तक पहुंचाएंगे। जो मालिकाना हकूक का सिलसिला शुरू हुआ है, जहां सैलाब में और बारिशों में जिन घरों को नुकसान हुआ उनको कुछ माली मदद दिया जाएगा, मगर उससे भरकर उनको मालिकाना हकूक दिया जाएगा। अब इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती निज़ाम के साथ मिलके हम ये मालिकाना हकूक दिलवाने वाली बात जो है इसको एक्सपैंड करेंगे। और कच्ची आबादी जहाँ भी होंगे, जहाँ मुकामी लोग नस्लों से बस रहे हैं, अगर वो हुकूमत का सरजमीन था या सूबाई हुकूमत का सरजमीन या अब बल्दियाती हुकूमत का सरजमीन, हम इंशाअल्लाह ताला मालिकाना हकूक हुकूमत से लेके अवाम को देंगे, गरीब को देंगे, ताकि वो अपना जमीन का मालिक हो, अपना घर का मालिक हो। आखिरी पॉइंट, हमने पावर और इख्तियार पे बहुत डिबेट हुआ है कि बल्दियाती निज़ाम को क्या और कितना पावर्स मिलना चाहिए। इस लिहाज से हमने अपने बहुत सोचा है, बहुत आपस में मशवरा हुआ है इस टॉपिक पे। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि तमाम पावर्स बल्दियाती निज़ाम को दिया जाएगा, मगर हम इसको, इस इख्तियार को सूबाई हुकूमत का बल्दियात का जो वजीर है इसके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि बल्दियाती हुकूमत का जो इदारा है वो पाबंद हो कि वो मेयर के साथ, डिप्टी मेयर के साथ, चेयरमैन के साथ, डिप्टी चेयरमैन के साथ काम करे। मगर काम क्या होगा? वो मेयर का मर्जी का होगा, वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का मर्जी का होगा, वो वाइस चेयरमैन का मर्जी का होगा, वो बल्दियाती निज़ाम का मर्जी का चलेगा। और इंशाअल्लाह ताला जब आप खुद अपना यूनियन काउंसिल के लेवल पे ये फैसले करेंगे तो आपको तो बेहतर पता है कि आपका अपना पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, कैसे खर्च होना चाहिए। तो ये इख्तियार इंशाअल्लाह ताला जल्द जल्द आपके पास आपको दिया जाएगा। ताकत का बात तो हो गया, वसाइल का क्या होगा? हम बल्दियाती हुकूमत के जो वसाइल है, एक तो जो PFC का फॉर्मूला है उसके तहत तो आपको दिया जाएगा, मगर आपका बल्दियाती निज़ाम का अपना वसाइल जमा करने का इख्तियार, अपना टैक्स लागू करने का इख्तियार, अपना पैसा इकट्ठा करना के इख्तियार को हम मदद करेंगे। आप हैरान होंगे ये सुन के कि पूरा कराची का जो प्रॉपर्टी टैक्स का नाम पे जमा किया जाता है वो सिर्फ 1 अरब रुपया है। और मेरा ख्याल में ये कराची के साथ, कराची के अवाम के साथ, इस निज़ाम के साथ मजाक है।
इंशाअल्लाह ताला इसका जो कलेक्शन का काम है प्रॉपर्टी टैक्स का, वो टाउन्स को दिया जाएगा, और जो टाउन्स का लोकल बॉडी निज़ाम मुंतखब होगा वो अपना टैक्स कलेक्शन खुद करेंगे। आपको पता है कि अपना मोहल्ले में किसका घर बड़ा है, किसका घर छोटा है, कौन टैक्स चोरी कर रहा है, कौन टैक्स चोरी नहीं कर रहा है। जब आप अपना टैक्स इकट्ठा करोगे तो इंशाअल्लाह ताला मसाइल का भी कोई मसला नहीं रहेगा। तो ये जो 6 नुकात है जिस पे हम काम करना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये नया बल्दियाती इलेक्शंस, नया बल्दियाती हुकूमत जल्द मुंतखब होंगे, और फौरन आपके मसाइल हल करने के लिए, आपके गली कूचों का मसाइल हल करने के लिए हम सब मिल के मेहनत करेंगे। इस शहर के लिए और इस सूबे के लिए हम सब ने मेहनत करना है, और आधा इम्तिहान तो जियालो ने इलेक्शन जीत के आपने वो आधा इम्तिहान से गुजारा है, मगर आधा इम्तिहान अब रहता है और ज़्यादा मुश्किल होगा। आपके ऊपर अब मज़ीद जिम्मेदारियां हैं। पूरा सूबा आपसे उम्मीद रखते हैं कि अब जब जियालो का हुकूमत होगा तो उनका मसाइल का हल निकाले जाएंगे। मैं आप सबको पाबंद करता हूं कि आपने इस शहर का, इस सूबा का खिदमत करना है, आपने खिदमत की सियासत करना है, नफरत की सियासत को रद्द करना है। साथियों, यही हमारा काम होता है कि अवाम का मसला हल करें, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस वक्त जब मुल्क तारीखी महंगाई, तारीखी गुर्बत, तारीखी बेरोजगारी का मुकाबला कर रहा है, तो ये तख्त लाहौर का लड़ाई चल रहा है, ये नफरत की सियासत और सियासी दहशतगर्दी चल रहा है, और अवाम के असल मसाइल पे तवज्जो नहीं दिया जा रहा, अवाम का दर्द और दुख पे तवज्जो नहीं दिया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ इमरान ताकत की भूख का सियासत कर रहा है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका जवाब देना चाहते हैं। हमने इसको हुकूमत से बाहर फेंका, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में भी इस पार्टी वाला लीडर का मुकाबला करेंगे, पार्टी वाला को हरवाएंगे, तीर को जितवाएंगे, अवामी राज कायम करेंगे। साथियों, आपने देखा कि जब से आपने जमहूरियत बहाल किया, जब से आपने 58(2)B को ख़त्म किया, तो एक नया 58(2)B जुडिशरी की सूरत में आपके सामने आया। जब हम जमहूरियत को बहाल करते हैं तो जुडिशरी भी ज़रूरत से ज़्यादा सियासी बन जाते हैं, और जब आमरीत कायम होता है तो चुप का रोज़ा अपनाते हैं। आपने देखा कि जब मुल्क में आमरीत था, ज़िया उल हक का आमरीत था, तो उस वक्त के जो जुडिशरी थे वो तो कायदे अवाम का जुडिशल मर्डर में मुलव्वस थे। तब का जो जुडिशरी था उन्होंने उस आमरीत को कबूल किया, ज़िया उल हक को कहा आप हुकूमत संभाले। जब शहीद
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत बहाल किया। ज़िया उल हक 11 साल उन्होंने बर्दाश्त किया, कुछ नहीं कहा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में 11 साल बाद जमहूरियत बहाल की। मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। फिर 1 साल के अंदर ही अंदर एक जंग का कॉलम की वजह से उसी अदलिया ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जमहूरी हुकूमत को खत्म कर दिया था, घर भेज दिया था। जरूरत से ज्यादा सियासी बन रहे थे। फिर आपने देखा मुशर्रफ का दौर आया, मुशर्रफ को कहा गया जरूरत से ज्यादा सियासी जजेस नहीं थे तब। मुशर्रफ को कहा गया कि आप तो हुकूमत भी संभाले, आईन में भी तरमीम लेकर आए। रबर स्टैंप दिया गया। फिर जब खुद उस इफ्तिखार चौधरी को नौकरी से निकाला, जमहूरियत की बात के लिए नहीं, अवाम की इंसाफ के लिए नहीं, अपने आप को इंसाफ दिलवाने के लिए, फिर वो जरूरत से ज्यादा सियासी बन गया। उसका बहाली के लिए इसी शहर में 12 मई को मेरे कारकुन ने उनकी बहाली के लिए जानों की कुर्बानी की। हुकूमत में हम आए तो जरूरत से ज्यादा सियासी जुडिशरी बन गया। टमाटर की कीमत, आलू की कीमत पे अदालत में केस लगता था। हर दूसरा दिन दूसरा वजीर का पेशी होता था। उस आमिर को नहीं पकड़ रहे थे, उस गद्दार जो आईन तोड़ा उसको तलब नहीं कर रहे थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस का पीछा नहीं कर रहे थे, मगर जमहूरी हुकूमत को, अवामी हुकूमत के लिए वो जुडिशरी जरूरत से ज्यादा सियासी, और यूसुफ रजा गिलानी को घर भेज दिया। और उस इलेक्शन में हमने कहा था कि ये आरओ इलेक्शन है, धांधली हुआ है। तो धांधली किसने किया? धांधली किसने करवाया? जुडिशरी ने करवाया, इफ्तिखार चौधरी ने करवाया। जरूरत से ज्यादा सियासी जुडिशरी। 18 अक्टूबर 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुआ। आपका मैंडेट को चोरी किया गया। जनरल फैज मेरा यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन को फोन करके खुद धमकी दे रहे थे। उस वक्त कहा था जुडिशरी? हमारे मेंबर्स को, हमारा सूबा के जो सदर है उसको इलेक्शन में नहीं लड़ने दिया। कहां था जुडिशरी? लियारी पे डाका मारा गया, कहां था जुडिशरी? जरूरत से ज्यादा सियासी बन रहे। वो कालाबाग डैम का डैम फंड का डैम मुहिम चला रहे थे। हमें लेक्चर दे रहा था करप्शन पे। खुद डैम फंड के नाम पे अवाम को लूट रहा था। जरूरत से ज्यादा सियासी जुडिशरी ने 2018 में अगर धांधली हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो उसमें क्या जनरल फैज ने अकेला धांधली करवाया था? नहीं भाई, तब भी जरूरत से ज्यादा सियासी जुडिशरी धांधली में मुलव्वस था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसल साले हयात जंग से हमारा उम्मीदवार था। रिकाउंटिंग हो रहा था, जीत रहा था, मगर उसी वक्त
اس کے مخالف کے درگاہ پہ چیف جسٹس ثاقب نثار پہنچ گیا. جو جو جج صاحب فیصل حیات کا ریکاؤنٹنگ کر رہا تھا، چیف صاحب پہنچ گیا. اس نے اسی وقت بند کر کے پی ٹی آئی کو جتوا دیا. ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری. اور اب جب الیکشنز نظر آ رہے ہیں، جب الیکشنز ایک بار پھر ہو رہے ہیں، تو ایک بار پھر ہمارا جوڈیشری ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہا ہے. ہم پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ بس ہم نے بہت برداشت کیا ہے. اب ہم کسی الیکشن میں نہ اسٹیبلشمنٹ کو دھاندلی کرنے دیں گے، نہ جوڈیشری کو دھاندلی کرنے دیں گے. جو الیکشن ہوگا، اگر ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری موجود ہوگا تو پیپلز پارٹی وہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں مانیں گے. اب پی ڈی ایم نے، ہمارے اتحادیوں نے اگلا ہفتہ سپریم کورٹ کے سامنے آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اسلامی جمہور وفاقی آئین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہوں نے ایک جلسہ کے اعلان کیا ہے سپریم کورٹ کے باہر. ہم سپریم کورٹ کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کام ہے آئین پہ عمل درآمد کرنا. ان کا کام ہے قانون پہ عمل درآمد کرنا. ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ سیاست میں مداخلت کرنا. جس قسم کا لاڈلا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے عمران کو، یہ کیا مذاق ہے قانون کے ساتھ؟ یہ کیا مذاق ہے آئین کے ساتھ؟ کہاں لکھا ہے آئین میں کہ اگر عمران کرپشن کرے تو اس کو پکڑا نہیں جا سکتا؟ جو بیل دیا گیا ہے وہ اللیگل بیل ہے. آپ اگر قانون توڑتے ہو تو آپ جیل جاتے ہو. اگر ججز قانون توڑتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اب آپ یہ ذرا سوچیں کہ اگر عمران خان آ کے ادھر کھڑا ہو کے آپ پہ گولی چلا دے اور آپ کو قتل کرے، مراد علی شاہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتا، اس لیے ابھی سے اس کے پاس اس کا بیل موجود ہے. یہ پاکستان جوڈیشری کا ایک نیا سٹینڈرڈ قائم کیا ہے کہ ہر کیس میں بیل، اور مستقبل میں اگر آپ کوئی جرم کرتے ہو اس کے لیے بھی پہلے سے بیل. یہ ملک کے ساتھ مذاق ہے، یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے، یہ قانون کے ساتھ مذاق ہے. ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں. صدر زرداری نے اسی سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کیا کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کا کیس کا آپ اپنے جو سپریم کورٹ کے ہاتھ پہ خون ہے وہ ہمیں ریلیف دے کے آپ اپنے اوپر جو داغ ہے وہ ذرا دھوئے. ہمارا کیس آج تک نہیں سنا گیا. میں خود کورٹ کیا ہوں کہ میں قائد عوام کا نواسہ ہوں. تیسرا نسل سیاست کر رہا ہے، ایک کیس کے لیے، انصاف کے لیے منتظر ہے کہ قائد عوام کو انصاف دو، عدالتی قتل کو ختم کرو. مان لو کہ قائد عوام بے قصور تھا. آج تک ہمارا کیس نہیں سنا گیا.
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए हमने कहा मुशर्रफ कातिल, उसको बुलाओ। इनमें उतना दम नहीं था कि परवेज मुशर्रफ का ट्राई करें। हमने कहा चले आप मुशर्रफ को नहीं पकड़ सकते, उन दहशतगर्द को नहीं पकड़ सकते, वो पुलिस अफसरान जिन्होंने क्राइम सीन को धोया था उनको तो पकड़े, अदालत ने उनको भी रहा कर दिया। मगर लाडला इमरान के लिए चीफ जस्टिस साहब से लेके निचले जुडिशरी सब हाजिर है। ये चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, वो किसी जमात का टाइगर फोर्स नहीं बन सकते। ये इस मुल्क के अवाम के इदारे हैं, हर शहरी के इदारे हैं। और अगर हमारा भरोसा नहीं होगा, अगर आप इमरान को इजाजत देंगे कि वो कमांडर हाउस में घुस के GHQ पे हमला करे, तो फिर हमें भी इजाजत है अगला 4 अप्रैल अगर हम ऐलान करें कि हम चीफ जस्टिस के अदालत के अंदर मनाएंगे, तो ये क्या कहेंगे? अगर हम कहते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की अगली बरसी सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 में मनाया जाएगा, तो ये क्या कहेंगे? पाकिस्तान के साथ इस तरीके से मत खेलो, पाकिस्तान की किस्मत के साथ मत खेलो। सारे इदारे को मेरे पैगाम है, होश के नाखून ले, अपने दायरे में आके काम करो, वरना इस दफा हम खामोश नहीं रहेंगे। इस दफा हम रवायती ऑपोजिशन नहीं करेंगे, हम रवायती एहतजाज नहीं करेंगे। आप इंसाफ दो, वरना हम आपसे इंसाफ छीनेंगे। आप अपना काम करो, आप अपना काम करो, मुंसिफ बनो, सियासतदान मत बनो। तो जबकि हम अपने सियासत में लगे हुए हैं, भारत भी एक बड़ा सीरियस स्टेप लेते जा रहे हैं। भारत ने ऐलान किया है कि मकबूजा कश्मीर में, श्रीनगर में 20 से लेके 22 तक वो G20 का इजलास श्रीनगर में रखेंगे। ये पूरी दुनिया को पैगाम है कि भारत दुनिया का कानून नहीं मानता, भारत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को नहीं मानता। वो ठीक होके कह रहे हैं कि इसलिए हमने अपना मैप को चेंज किया है, तो अब दुनिया को तस्लीम करना पड़ेगा। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि आप जितना ढीठ बन जाए, आप जितना जज्बाती होके तकरीरें करें, कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर के अवाम तय करेंगे। पाकिस्तान के अवाम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अपने कश्मीरी बहन भाइयों को अपना आजादी नहीं मिलता। और अगर भारत G20 मीटिंग मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का वजीर खारजा, आपका चेयरमैन भी इंशाल्लाह उन्हीं दिनों में आजाद कश्मीर में होगा और भारत का हर झूठ का जवाब कश्मीर के सरजमीन के खड़ा होकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान कश्मीर के अवाम पुरअमन लोग हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा के किरदारों में मानते हैं और हमारा एक ही नारा है
मेरा नारा, आपका नारा, हमारा नारा, राय शुमारी, राय शुमारी। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि भारत को तस्लीम करना पड़ेगा कि कश्मीरियों अपना किस्मत के फैसले खुद लेंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अब जाएं, मेरा मेयर को मुंतखब करके वापस आए। इंशाअल्लाह ताला हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मिलेंगे, फिर कश्मीर के पहाड़ों में मिलेंगे। जिए भुट्टो।